بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے خلاف چلے ہیں تو انہوں نے ان کو ان کی محبت کی ہے، ان کا علاج کو کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر کبھی بھی پیچھے ہٹا ہو۔ ہاں، اپنے اپنے ذاکرین کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنے بیان ہوتے ہیں، اور کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ ہاں، بس جو کچھ بیان کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، جو کچھ بیان کیا جائے۔ اچھا، مجلس حسین ہے کیا؟ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک درسگاہ ہے، درسگاہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ یہ ایک مکتب ہے، یعنی اب تو مکتب کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ خدا ان سے اعلیٰ مولانا غلام عسکری صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں نعمتیں نازل فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ اب تو لفظ مکتب جہاں آ جاتا ہے فوراً انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ مکتب جو ہے وہ وہیں سے چلا ہے، ادارے کا نظم المقاصد سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام ہم لوگ جو ہے، ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ مکتب اہل بیت میں ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر اسکول کا، ہر ادارے کا، ہر یونیورسٹی کا آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، میں زیادہ قلم توڑ والی مجلس نہیں پڑھوں گا، آپ کو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ضرورتیں جو آپ کے کام آئیں اور آپ اس سے فیضیاب ہوں، اور جو جوانان مومنین اس میں تعاون کر رہے ہیں، جب اس عمل کو کیا جائے وہ مومنین بھی یاد آئے، وہ مجلس بھی یاد آئے۔ صلوات پڑھیں پر محمد عزیزان گرامی، اب میں نے جس آیت کریمہ کو کی تلاوت کی ہے وہ ایک تمام بچہ جانتا ہے اور سب کو اس سورے سے واقفیت ہے، جسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بھی مؤذن آواز دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بزرگوں برتر ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بزرگوں برتر ہے۔ اب لوگ ہیں جو بیچارے ایمان کے مارے غربت کے ستائے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ثروت ہے، یہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لہذا اپنے مطالب کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اکبر یہ نہیں ہے، بلکہ اکبر وہ ہے جس نے انہیں دولت دی ہے، اور کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، معصومین نے فرمایا ہے سوال کرنے سے پہلی بات معصوم نے تاکید کی ہے کسی سے سوال مت کرو، لیکن پھر تاکید کی گئی ہے اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لینا کہ یہ چہرہ نورانی ہے، یہ چہرہ جو ہے خاندانی ہے، یہ مومن بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اہل خیر میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، کہا اگر وہ مومن ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، کہا تم سوال کر سکتے ہو، کہا تمہارا سوال اب رد نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بددین سے سوال کیا تو وہ آپ کی اہمیت کو سمجھے گا نہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ بددین سے سوال مت کرنا، کہا دیندار سے سوال کرو، خاندانی سے سوال کرو، خوبصورت سے سوال کرو، خوبصیرت سے سوال کرو۔ اب عزیزان گرامی، اب یہ معصومین نے یہ جو تمام ہدایتیں ہمیں دی ہیں، معصوم کو پہلے ہی فرما رہے ہیں، کہا اب پہلا زمانہ تھا، آج کا زمانہ ہے، پہلے خاندان دیکھے جاتے تھے، سیرتیں دیکھی جاتی تھی، صورت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آج کے پیریڈ میں صورت دیکھی جاتی ہے، کل سیرت دیکھی جاتی تھی، خاندان دیکھا جاتا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوڑی پہ اگنے والی ہریالی سے بچو۔ میں اپنے جوانوں کو میسج کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ کوڑی پہ اگنے والی ہریالی سے بچو، یہ ان کے لیے میسج ہے جو جوان کہتے ہیں خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں ایسی ہونا چاہیے، اس کے ہونٹ ایسے ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، معصوم نے فرمایا کہ کوڑی پہ اگنے والی ہریالی سے بچو، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو کوڑی پہ ہریالی اگتی ہے
अज़ीज़ान गिरामी, मासूम ने फरमाया इनकी खूबसूरत पे मत जाना, इनकी हरियाली पे मत जाना, बल्कि ये देखो कि ये बबूटे वो किस चीज पे रहे हैं और कर रहे हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, तो खूबसूरत लड़की लेने से पहले, रिश्ता करने से पहले ये जरूर देख लेना कि ये अस्ल है या नस्ल है। अगर सीरत अच्छी होगी तो जनाब जिंदा का किरदार लेकर खड़ी होगी, और अगर सीरत खराब है तो कुछ नहीं। सलवात पर मोहम्मद किसी मोमिन की मुश्किल को आसान करना बेहतरीन इबादत है। एक सैयदजादी अगर किसी के पास चली जाए अपने सवाल को लेकर, अगर हमने उनके सवाल को पूरा कर दिया तो बेहतरीन इबादत है। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि जो हाथ एक जरूरतमंद फैला रहा है उसके हाथ पर अल्लाह का हाथ है, और कर रहे हैं आप, उसके हाथ पर अल्लाह का हाथ होता है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा उसको खाली नहीं पलटाना चाहिए। अब अज़ीज़ान गिरामी, इबादत जिक्र हुसैन है, ये भी इबादत है, मजलिस हुसैन है, ये भी इबादत है, नमाज ये भी इबादत, रोजा ये भी इबादत। ज़हे नसीब है वो औलादे और ज़हे नसीब है वो वालिदैन जो ऐसे दरख्त लगा के गए हैं, बरसों बरस के बाद भी वो औलादे अपने वालिदैन के लिए जिक्र है। आज दुनिया में मतलबी लोग बहुत मिलेंगे, मैं आपका पक्का दोस्त हूं, सुभान अल्लाह, आपसे अच्छा कोई मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन जब मर गए मतलब निकला पीछे हट गए, या मर गए तो भूल गए और कर गए। अज़ीज़ान गिरामी, मोमिन के चेहरे को देखे, उसका चेहरा देखना इबादत, और आलिम के चेहरे को देखना इबादत, कहा कुरान मजीद को देखना इबादत, कुरान मजीद के हरूफ को देखना इबादत, का इसी तरह से वालिदैन के चेहरे को देखना, वालिदैन के चेहरे को देखना। आज लायक औलादे भी होती है, नालायक औलादे भी होती है। जो लायक औलादे होती है वो अपने वालिदैन के लिए आसा का सहारा बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, एक तो वालिदैन अपनी जिंदगी में औलाद को आग करते हैं, और एक औलाद मरने के बाद आग हो जाती है। ये बड़ा सख्त मसला है, ये बड़ा सख्त मसला है। मुझसे कहते हैं क्या हम करें मौलाना, घर में बरकत ही नहीं हो रही है, जो कुछ कमाई में बरकत नहीं है, उम्र में बरकत नहीं है, दवाइयों में और ये तमाम मुश्किलात। अज़ीज़ान गिरामी, तो जब इंसान मसाइल पे गिरफ्तार हो जाए तो रात को सोने से पहले इस बात पे जरूर गौर और फिक्र करे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बुजुर्गों को भूल गए हो। जिस तरह से हम दुनिया के अंदर एक दूसरे से मुलाकात के लिए तरसते हैं, इसी तरह से मरने वाला एक एक नेकी के लिए तड़पता है, तरसता है। आज बहुत सी औलादें कह देती हैं हमारे अब्बा हमारे लिए क्या छोड़ गए, आती नहीं आती है कि हमारे अब्बा ने ये नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा, फलाना नहीं छोड़ा। अज़ीज़ान गिरामी, वो नालायक औलादें होती हैं जो ये कहती है कि हमारे अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अज़ीज़ान गिरामी, कसम खुदा की, अगर आपके अब्बा आपके लिए कुछ ना छोड़ते तो आप अच्छे लोगों में बैठने के लायक भी ना होते। मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरी बात की तरफ गौर से नहीं सुने। ये वालिदैन का एहसान है, करम फरमाई है कि उन्होंने इज्जतदार लोगों में बैठने के लायक बना दिया। अगर वालिदैन की करम फरमाई ना होती तो यही कहा जाता है अरे ये तो वैसे ही नंबर दो के ऐसे लोगों को, ऐसी नस्ल को नहीं बिठाया करते जिनका
کا یہی نہ پتا ہو گیا کہ ابا کون ہے کہ ابا کون اور کر رہے ہیں عزیزان گرامی. تو لہٰذا اب اللہ کی قدرت دیکھیے، یعنی والدین کے لیے یہ ہے کہ والدین زندگی میں بھی آپ کرتے ہیں اور اولاد مرنے کے بعد بھی آپ ہو جاتی ہے. کون اولادیں، کون سی اولاد آپ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد؟ عزیزان گرامی وہ اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے ذکر خیر نہ کرے. جو اولادیں اپنے والدین کے لیے ذکر خیر نہیں کرتی ہے وہ اولادیں آپ ہو جاتی ہے. اور عزیزان گرامی جو آپ ہو جائیں اس کی قسمت میں سکون نہیں مل سکتا، اس کو ٹھوکریں مل سکتی ہے. سلوات پڑھنے پر محبت. عزیزان گرامی اگر آپ کسی مومن کو پانی پلا رہے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں کہ پیاسا آیا کسی بھی مذہب کا ہو، آپ سے اس نے کہا مجھے پانی چاہیے، آپ نے اسے پانی دیا، اس نے پیاس بجھانے کے بعد پروردگار کا شکر ادا کیا. اب عزیزان گرامی آپ کو اللہ نے جو اس ایک گلاس میں اجر دیا، متوجہ ہے نا؟ بہت سے کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو، ہم تو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کیسے اپنے والدین کو قرآن پڑھیں، ان کے لیے کیسے ہدیہ کریں. عزیزان گرامی تو جو لوگ اگر مسجد میں جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، اولاد اگر جھاڑو لگا رہی ہے یا فرش بیوی فاطمہ زہرا بچھا رہی ہے تو اس کے بعد یہ کہے اے پروردگار تو نے جو ثواب معین کیا، اس ثواب کو میں نے ہدیہ کیا اپنے والدین، 30 سال کیا میں نے اپنے والدین کو. کیا یہ اس کا اجر وہاں تک نہیں پہنچے گا؟ وہاں تک اجر پہنچے گا. عزیزان گرامی اب عزیزان گرامی نماز کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں، جب گھر سے مؤذن آواز کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بزرگوں پر ہے. اللہ سے بڑا انسان، اللہ سے بڑا سب سے بڑا ہے پروردگار. اب عزیزان گرامی ادھر سے آسان آواز سنی، مسلمان جو ہے مومین جو ہے وہ مسجد کی طرف چلے. اب جانے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ گھٹوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک اپنے ہاتھوں میں دھویا. متوجہ ہے نا؟ ایسی ہے کہ اس کے بعد کلی، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اب اس کے بعد چہرے میں پانی ڈالا، سر کا مسا پیر کا مسا، گرو ہو گیا نا ان کا. عزیزان گرامی میں سوال یہ کرتا ہوں، آپ لوگ صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، یہ بتائیے پروردگار عالم یہ ہاتھوں کو 2 مرتبہ کیوں دھلوا رہا ہے؟ کیا ایک مرتبہ کیا ایک دم دھو لینا چاہیے؟ کیا ایک دم کلی کر لینا چاہیے؟ کیا ایک دم ناک میں پانی ڈال دیں؟ اب یہ دیکھیے کہ ہاتھوں کا دھونا مستحب کیا ہے؟ مستحب. ناک میں پانی لینا مستحب، کلی کرنا مستحب، چہرے پہ پانی ڈالنا واجب. متوجہ ہے نا؟ میں کچھ دینا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی اسلام یہ کہتا ہے آپ نے ہاتھ میں جو پانی لیا ہے ایک دم ہاتھ کو نہیں دھوئیے. اب کیا کریں؟ تب پانی کو دیکھو. متوجہ جو صاحب شعور ہے، صاحب علم ہے، میری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. تب اب میں آج کلمہ شروع کرتا ہوں. صلوات پڑھنے پر جو ہوتا ہے وہ مطلب بھی ہوتا ہے، مضاف بھی ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے گا، ہم نے کہا نماز میں پہلے ہم بالکل حالت قیام میں آئے اور تکبیرۃ الاحرام کو کہا اللہ اکبر، نماز مغرب ہو یا عشاء ظہر ہو یا عصر، اب ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے معبود ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی. نماز ہم نے پڑھ لی، نماز مکمل ہوئی، مولانا صاحب سے مصافحہ کیا. اب جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے دیکھا کہ ایک مومن باہر مصلی میں بیٹھے ہوئے تھے، سب سے مصافحہ کیا، ان سے مصافحہ نہیں کیا.
उनसे मुसाफा नहीं किया। क्यों? मैंने पूछा हुजूर इनसे मुसाफा क्यों नहीं करते? कहा इनसे तो हमारी खानदानी लड़ाई है। आ जाएंगे आप करीब। कहा इनसे तो हमारी खानदानी लड़ाई है, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है। अजीज़ान गिरामी, मैं कहूँगा ये बताइए आप नमाज में अभी क्या कह रहे हैं? अजीज़ान गिरामी ये जानते हैं क्या नाम तू भैया का नस्ताई ऐ मेरे बाबू हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। मैं कहूँगा परवरदिगार थोड़ा सा कानून बदल देता। क्या कानून? कहा अगर मैं तन्हा नमाज पढ़ूं तो मुझे ये कहने की इजाजत दे देता कि इय्याका आबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे माबूद मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं मेरी मदद फरमा। कहा नहीं, आबुदु नहीं कहना है, कहना नाबुदु ही है। मैं इजाजत कर रहा हूं। कहा मेरे माबूद हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सबकी मदद फरमा। जब अल्लाह की बारगाह में हम ये कह रहे हैं ऐ मेरे माबूद हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सबकी मदद फरमा, तो ये तासुब कहां से आ गया? ये हसद कहां से आ गया? ये बुग़्ज़ कहां से आ गया? ये जुमलखोरी कहां से आ गई? अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये तमाम चीजें हमारे दिल में रही तो हमारा दिल मुतलक नहीं है बल्कि मुज़ाफ है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर अकरम ने यही तो इरशाद फरमाया है। आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन देखें और इससे आप नबी की हदीस को मिलाइए। नबी करीम ने क्या कहा? मुसलमान की पहचान बताई। अब मुसलमान तो सभी हो रहे हैं आज के दौर में, चाहे वो झटके का काम कर रहे हैं, नंबर 1 का काम कर रहे हैं या नंबर 2 का। अब मुसलमान अज़ीज़ान गिरामी, अब चाहे वो कर कुछ भी रहे हैं, अमल कुछ भी, लेकिन है सब मुसलमान। लेकिन नबी ने क्या कहा? मुसलमान की पहचान बताई है। ज्यादती करने वाला मुसलमान नहीं होता, कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं होता, हसद रखने वाला मुसलमान नहीं होता। का मुसलमान होता कौन है? नबी करीम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। भाई बड़े हल्के से क्या बात थके थका है। सलवात मुसलमान का भाई। क्या फरमाया? तो मुसलमान का भाई है। अब आगे हदीस पैगंबर क्या फरमाते हैं? मन सलमल मुस्लिमूना बियदिही व लिसानिही। आज अगर हम पावर में आ जाए, ताकत में आ जाए, लाठी हमारे पास ज्यादा हो जाए, तो हम पूरे गांव को सोचते हैं कि गांव को आगे आगे मोहल्ले वाले अपने वालिदैन को उफ मत कहना, अपने वालिदैन को उफ मत कहना, अपने माँ बाप के सराहने मत बैठना। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अपनी जेब से नहीं कह रहा हूँ, अहले बैत ने जो पैगाम दिए वो बयान कर रहा हूँ। तस्दीक कर लीजिएगा, किताबों में देख लीजिएगा। अपने वालिदैन के बराबर मत चलना, अपने वालिदैन के सामने इस तरह रहना जिस तरह आका के सामने गुलाम रहता है, अपने सर को झुका देना। बुजुर्गों का एहतराम। आज हंसते हैं लोग कि पापा किस तरह से चलते हैं, दुनिया हंसती है। नहीं, जो अहले बैत का चाहने वाला होगा अपने वालिदैन की हरकतों सकनात को इबादत की नजर से तो देख सकता है, शैतानी नजर से नहीं। आप देखिए दुनिया में माँ बाप, बस मैं चंद मसाइल के जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। शहजादी का गुना रहा कि जिनके सबसे बाद इब्तिदा में किसी हुसैन ने वाक़या बयान किया कि
और ये पौधे बयान किए जा रहे थे। मौला का चढ़ने वाला है, रास्ता मारने वाला, बदल सट्टा मारने वाला है, सब मजमा चला गया, लेकिन वो गिरिया कर रहा है। वो वहीं पर बैठा हुआ गिरिया कर रहा है। तो फतवा एक आलिम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहा, भाई कौन सा मसाइब का ऐसा जुमला था जिसने आपको इतना गिरिया करने के लिए आमादा किया? कि फतवा को बोले अपने सर को बहुत कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं और हड्डियों का डॉक्टर हूं। तो फिर अगर मुझे इतना मालूम है, अगर किसी की एक हड्डी टूट जाए, अगर वो जब भी हरकत करती है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त से ज्यादा, इतना दर्द होता है कि टूटने वाला जिसकी हड्डी टूटी है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बार बार यही सोच रहा हूं, अरे शहजादी की अरे 3 पसलियां टूट गई। लेकिन शहजादी 75 दिन शहजादी ने किस तरह सांस ली होगी? जब पसली सांस लेता है इंसान, अरे पसलियां बार बार हिलती है। अरे शहजादी जब भी सांस लेती थी, इतना ही दर्द होता था। अजीज़ान गिरामी, बस तमाम मसाइब छोड़ते हुए चंद मसाइब के जुमले। जनाब बीबी फातिमा ज़हरा की आखिरी मंजिल है। एक मरतबा शहजादी कहती है, कनीज को करीब बुलाया, बुलाने के बाद का चक चक के जिक्र इलाही की आवाज आती रहे तो समझना फातिमा जिंदा है, और जब तस्बीह की आवाज रुक जाए तो समझना बिनते रसूल रुखसत हो गई। लेकिन जब मेरे शहजादे आ जाए तो उन्हें पहले खाना खिला देना, बाद में मेरे इंतकाल की खबर दे देना। बस अदादारों कनीज कान भरे सुनती रही। तस्बीह की आवाज आ रही थी कि एक मरतबा जिक्र इलाही रुका। इस कनीज के अंदर इस तरह पैदा हो गया, उधर हसन हुसैन आए, दस्तरखान बिछा दिया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया, अजीज़ान गिरामी, एक मरतबा का शहजादो आओ खाना नोश फरमा लो। एक मरतबा दोनों शहजादे बैठ गए और बैठने के बाद बीबी कहती है खाना खाओ। कहा अम्मा कनीज फिजा, तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए जब तक कि हमारी माँ फातिमा नहीं आती। जितना रोया जाए रो लीजिए, और अगर किसी की माँ दुनिया से चली गई हो तो हसन और हुसैन की माँ को याद करके रो लेना, और अगर किसी का भाई चला गया हो अली अकबर को याद करके रो लेना, अगर किसी का बच्चा रुखसत हो गया हो हुसैन के सुषमा को याद करके रो लेना। एक मरतबा बेटा तुम्हारी माँ तो दुनिया से रुखसत हो गई। एक मरतबा इधर इस तरह पड़ा, अली को बुलाया गया, गिरिया हो रहा है। आज़ीज़ान गिरामी, तारीख में 2 ही बीबियां ऐसी मिली, 2 बीबियां ऐसी मिली कि जिनके जब लिबास को उतारा गया तो जख्म ताजा हो गए। बर्दाश्त कर पाएंगे, जितना रोया है रोइए, ऐसे रोइए जिस तरह किसी जवान बेटे को रोया जाता है, जिस तरह मां तड़प तड़प के अपने जवान लाल को रोती है। जनाब फातिमा ज़हरा ने जो वसीयतें की थी, उसी वसीयत के मुताबिक अज़ीज़ान गिरामी मौलाए कायनात है कि मरतबा एक जनाब सकीना जिनके लिबास को उतारा गया, जख्म ताज़ा हो गया,
علی نے بیوی فاطمہ زہرا کو تختہ غسل میں لٹایا. اب جیسے ہی لباس اتارنے لگے کائنات کا امام چیخ مار کے ہونے لگا. وہ علی جو اپنے بچوں کو تسلی دے رہے ہیں, بیٹا آواز کے ساتھ مت رونا, آواز کے ساتھ گریہ مت کرنا, تمہاری اماں کی وصیت ہے. کہیں بناؤ دشمنوں کو اطلاع مل جائے کہ بنت رسول دنیا سے گزر گئی. بچے گھن گھن کے رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ علی کو سن دے کے بھائی ایک مرتبہ فاطمہ نے پوچھا, مولا ہم نے کبھی آپ کو اس طرح سے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آخر اتنا گریہ کیوں؟ کہ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں, ارے تمہیں کیا بتاؤ بنت رسول اتنی صابرہ تھی, ارے دروازہ گرا, ارے پسلیاں ٹوٹ گئی, لیکن کبھی مجھ سے شکایت نہ کی. انا للہ و انا